ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഹരിശ്രീ ക്ലാസ്സസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിറർ ഫോക്കസ് ഏരിയയിലത്തെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ 10th ദ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിറർ. Has a snake ever coiled itself round any part of your body? A full-blooded cobra? All of us felt silent. The question came from the homeopath. The topic came up when we were discussing snakes. We listened attentively as the doctor continued with the tale. It was a hot summer night. About 10 o'clock, I had my meal at the restaurant and returned to my room. I heard a noise from above as I opened the door. The sound was a familiar one. One could say that rats and I shared the room. I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. The house was not electrified. It was a small rented room. I had just set up medical practice and my earnings were meager. I had about 60 rupees in my suitcase along with some shirts and dhotis. I also possessed one solitary black coat which I was then wearing. I took off my black coat, white shirt, and not so white vest and hung them up. I opened the two windows in the room. It was an outer room with one wall facing the open yard. It had a tiled roof with long supporting gables that rested on the beam over the wall. There was no ceiling. There was a regular traffic of rats to and from the beam. I made my bed and pulled it close to the wall. I lay down, but I could not sleep. I got up and went out to the veranda for a little air. But the wind god seemed to have taken time off. I went back into the room and sat down on the chair. I opened the box beneath the table and took out a book, the Materia Medica. I opened it and at the table on which stood the lamp and a large mirror. A small comb lay beside the mirror. One feels tempted to look into a mirror when it is near. I took a look. In those days, I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome. I was unmarried and was a doctor. I felt I had to make my presence felt. I picked the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. Again, I heard that sound from above. I took a close look at my face in the mirror. I made an important decision. I would shave daily and grow a thin mustache to look more handsome. I was, after all, a bachelor and a doctor. I looked into the mirror and smiled. It was an attractive smile. I made another earth-shaking decision. I would always keep the attractive smile on my face to look more handsome. I was, after all, a bachelor and a doctor too on top of it. നിങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും ദേഹത്ത് പാമ്പ് ചുറ്റിയിട്ടുണ്ടോ? സ്റ്റൈലനൊരു മൂർഖൻ, സദസ്സ് നിശബ്ദം. ചോദിച്ചതൊരു ഡോക്ടറാണ്. ഹോമിയോ പാമ്പുകളെ പറ്റിയുള്ള വർത്തമാനത്തിനിടയ്ക്കാണിത്. ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ ഇരുന്നു. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. പാമ്പും കണ്ണാടിയുമാണ് സംഭവം. നല്ല ഉഷ്ണമുള്ള ഒരു രാത്രി, ഏതാണ്ട് 10 മണിയായി കാണും. ഞാൻ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഊണ് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് മുറി തുറന്നു. അപ്പോൾ മുകളിൽ ഒരു കിരുകിര ശബ്ദം കേട്ടു. ഈ ശബ്ദം ഞാൻ സാധാരണ കേൾക്കാറുള്ളതാണ്. എലികളും ഞാനും ഒരുമിച്ചാണ് താമസിച്ചതെന്ന് പറയാം. ഞാൻ തീപ്പെട്ടി ഉരച്ച് മേശപ്പുറത്തിരുന്ന് വിളക്ക് കൊളുത്തി. അന്ന് ഇന്നത്തെ പോലെ ഇലക്ട്രിക് ലൈറ്റുള്ള വീട്ടിലല്ല താമസം. അതൊരു ചെറിയ വാടക മുറിയാണ്. പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയ കാലം. സമ്പാദ്യം കാര്യമായി ഒന്നുമില്ല. പെട്ടിക്കകത്ത് ഒരു 60 രൂപയുണ്ട്. കുറേ ഷർട്ടും മുണ്ടും പിന്നെ ഏകമായ ഒരു കറുത്ത കൂട്ട് അതെൻ്റെ ശരീരത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഞാൻ കറുത്ത കൂട്ടും വെളുത്ത ഷർട്ടും അത്രയേറെ വെളുത്തതല്ലാത്ത ബനിയനും ഊരി അയയിലിട്ടു. എന്നിട്ട് ജനാലകൾ രണ്ടും തുറന്ന് പുറം ചുവരിനോട് ചേർന്നുള്ള മുറിയാണ്. മച്ചില്ല. ഉത്തരം വഴി എലികളുടെ വലിയ ട്രാഫിക്കാണ്. ഞാൻ കിടക്ക തട്ടിക്കുടഞ്ഞ് ചുവരിനോട് ചേർത്തിട്ടു. ഉറക്കം വന്നു തുടങ്ങിയിരുന്നില്ല. അല്പം കാറ്റ് കൊള്ളാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വരാന്തയിലേക്ക് ഇറങ്ങി. പക്ഷേ വായു ഭഗവാൻ അവധിയിലാണ്. ഞാൻ മുറിക്കകത്ത് കസേരയിലിരുന്നു. മേശയ്ക്ക് ചുവട്ടിലുള്ള
പെട്ടി തുറന്ന് മെറ്റീരിയോ മെഡിക്ക എന്ന പുസ്തകം എടുത്ത് തുറന്ന് മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചു. വിളക്കിനടുത്ത് നിന്ന് വലിയ ഒരു കണ്ണാടിയും ഒരു ചെറിയ ചീർപ്പും ഇരിപ്പുണ്ട്. അടുത്ത കണ്ണാടി കണ്ടാൽ ഒന്ന് നോക്കാൻ തോന്നുമല്ലോ. ഞാൻ നോക്കി നിന്നു. അന്ന് ഞാൻ കാര്യമായി സൗന്ദര്യം വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല, പിന്നെ ഒരു ഡോക്ടറും. ആകെ കൂടി ഒരു ചന്തമെല്ലാം വേണമല്ലോ എപ്പോഴും. ഞാൻ ചീപ്പെടുത്ത് മുടി ചീകി ശരിക്കും ലൈൻ തെറ്റാതെ വകഞ്ഞ് വച്ചു. മുകളിൽ വീണ്ടും ഒരു കിരികിരാ ശബ്ദം. ഞാൻ എൻ്റെ മ്ലാഞ്ചൻ മുഖം ശരിക്കും കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി. എന്നിട്ടൊരു ഉഗ്രൻ തീരുമാനമെടുത്തു. ഡെയിലി ഷേവ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ പൊടിമീശയും. കാരണം സുവിദിതമാണല്ലോ. അവിവാഹിതൻ, ഡോക്ടർ. ഞാൻ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി സുന്ദരമായി ഒന്ന് പുഞ്ചിരി തൂക്കി. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ഉഗ്രൻ തീരുമാനമെടുത്തു. ഈ സുന്ദരമായ പുഞ്ചിരി ശാശ്വതമായി തന്നെ മുഖത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. കാരണം സുവിദിതമാണല്ലോ, അവിവാഹിതനാണ്, ഡോക്ടറാണ്. Again came that noise from above. I got up, lit a beedi, and paced up and down the room. Then another lovely thought struck me. I would get married to a woman doctor who had plenty of money and good medical practice. She had to be fat for a valid reason. If I made some silly mistake and needed to run away, she should not be able to run after me and catch me. With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. There were no more sounds from above. Suddenly there came a dull thud as if a rubber tube had fallen to the ground. Surely nothing to worry about. Even so, I thought I would turn around and take a look. No sooner I turned then than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. The snake's landing on me and my turning were simultaneous. I didn't jump. I didn't tremble. I didn't cry out. There was no time to do any such a thing. The snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. I was turned to stone, but my mind was very active. The door opened into the darkness. The room was filled with darkness in the light of the lamp. I sat there like a stone image in the flesh. മുകളിൽ വീണ്ടും കിരുകിരാ ശബ്ദം. ഞാൻ എണീറ്റ് ഒരു ബീഡി കത്തിച്ചുകൊണ്ട് മുറിയിൽ അങ്ങുമിങ്ങും നടന്നു. അപ്പോൾ അതിമനോഹരമായൊരു ചിന്ത മനസ്സിലുദിച്ചു. കല്യാണം കഴിക്കുക. ധാരാളം പണവും നല്ല പ്രാക്ടീസും വളരെയേറെ തടിയുമുള്ള സുന്ദരിയായ ഒരു ഡോക്ടറെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. തീർച്ചയായും തടിച്ചു തന്നെ ആയിരിക്കണം ഭാര്യ. കാരണം സുവിദിതമാണല്ലോ. നമ്മൾ എന്തെല്ലാം തകരാറ് കാണിച്ചിട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ ഓടുകയാണെങ്കിൽ, അഥവാ തകരാറ് കാണിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ ഓടുകയാണെങ്കിൽ ഭാര്യ നമ്മുടെ ഒപ്പം ഓടി വന്ന് നമ്മെ പിടിക്കാൻ സാധിക്കരുത്. ഈ വിധ ചിന്തയോടെ ഞാൻ വീണ്ടും കസേരയിൽ വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ മുകളിൽ വീണ്ടും കിരുകിരാ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഒരു റബ്ബർ ട്യൂബ് വീണ പൊന്തനായ സുന്ദരൻ ശബ്ദം. കാര്യമായ ഒന്നുമില്ല, എങ്കിലും ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. തിരിഞ്ഞതും കസേര വഴി ഒരു തടിയൻ മൂർഖൻ പാമ്പ് ദേഹത്തേക്ക് കയറിയതും ഒരുമിച്ചതായിരുന്നു. ഞാൻ ചാടിയില്ല, പേടിച്ചില്ല, വിറച്ചില്ല, നിലവിളിച്ചില്ല. കാരണം ഈ പറഞ്ഞതിനൊന്നും സമയമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പാമ്പന്റെ തോൾ വഴി കയറി ഇടത്തെ കൈയിലൂടെ മുട്ടിനു മുകളിൽ ചുറ്റിപ്പത്തി വിരിച്ച് ഇരിപ്പായി. എൻ്റെ മുഖത്തു നിന്നും ഒരു 3-4 ഇഞ്ച് ദൂരെയാണ് അതിൻ്റെ മുഖം. ശ്വാസം കഴിക്കാതെ ഞാൻ ഇരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയല്ല. ഞാനൊരു കരിങ്കൽ പ്രതിമയായി. എന്നാൽ മനസ്സ് വളരെ ജീവനുള്ള ഒന്നാളിലേക്ക് തുറന്ന വാതിൽ, ഇരുളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട മുറി, ജ്വലിക്കുന്ന വിളക്കിന് മുൻപിൽ കണ്ണാടിയിലും വെളിയിലും നല്ല പ്രകാശം. കൽപ്രതിമ പോലെ ഞാൻ ഇരിക്കുകയാണ്. I felt then the great presence of the creator of this world and this universe. God was there. Suppose I said something and he did not like it. I tried in my imagination to write in bright letters outside my little heart the words, "Oh God." There was some pain in my left arm. It was as if a thick leaden road made of molten fire was slowly but powerfully crushing my arm. The arm was beginning to be drained of all strength. What could I do?
At my slightest moment, the snake would strike me. Death lurked 4 inches away. Suppose it struck, what was the medicine I had to take? There was no medicines in the room. I was but a poor, foolish, and stupid doctor. I forgot my danger and smiled feebly at myself. It seemed as if God appreciated that. The snake turned its head. It looked into the mirror and saw its reflection. I do not claim that it was the first snake that had ever looked into the mirror, but it was certain that the snake was looking into the mirror. Was it admiring its own beauty? Was it trying to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead? ഇവിടെയാകുന്നു ലോകങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ മഹാസന്നിധി. ഈശ്വരൻ ഇവിടെയുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് രസിച്ചില്ലെങ്കിലോ? ഞാൻ എൻ്റെ ചെറിയ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ദൈവമേ എന്ന് തിളങ്ങുന്ന അക്ഷരങ്ങളാൽ എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. കരുണാമയനായ ദൈവമേ, ഇടതു കൈത്തണ്ടിന് നല്ല വേദന. വണ്ണമുള്ള ഒരു ഈയക്കമ്പി തീക്കട്ടയാൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു കമ്പി എൻ്റെ സ്വന്തം കൈത്തണ്ടയിൽ ബലമായി പോരാ. ബലമായി പതുക്കെ മുറുക്കുന്നത് പോലെ. കൈ ആകെ കഴച്ച് തുടങ്ങുകയാണ്. എന്തു ചെയ്യും? അനങ്ങിയാൽ കൊത്തും. മരണം 4 ഇഞ്ച് ദൂരത്താണ്. അഥവാ കൊത്തുകയാണെങ്കിൽ എന്തു മരുന്നാണ് ഉടനടി കഴിക്കേണ്ടത്? മരുന്നുകളൊന്നും തന്നെ മുറിയിലില്ല. പാവവും ബുദ്ധിഹീനവുമായ മണ്ടനുമായ ഡോക്ടർ. എല്ലാം മറന്ന് എൻ്റെ ആത്മാവ് ദയനീയമായി ഒന്ന് മന്ദഹസിച്ചു. അത് ദൈവത്തിനും ഇഷ്ടമായി എന്ന് തോന്നുന്നു. പാമ്പ് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞ് അത് കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി. അത് കണ്ടു. ഏതായാലും കണ്ണാടി നോക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പാമ്പാണെന്ന് ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. പക്ഷേ കണ്ണാടിയിൽ പാമ്പ് നോക്കുന്നുണ്ട്. സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുകയാണോ? സിംപ്ലർ പൊടിമീശ വയ്ക്കാനാണോ? വാലിട്ട് കണ്ടെഴുതാനാണോ? പൊട്ടു തൊടാനോ നല്ല ഉഗ്രൻ തീരുമാനമെടുക്കുകയാണോ? I didn't know anything for certain. What sex was the snake? Was it male or female? I will never know, for the snake unwound it from my arm and slowly slithered into my lap. From there, it crept onto the table and moved towards the mirror. Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters. I was no mere image cut in granite. I was suddenly a man of flesh and blood. Still holding my breath, I got up from the chair. I quietly went out through the door into the veranda. From there, I leapt into the yard and ran for all I was worth. Phew! Each of us heaved a sigh of relief. All of us lit beadies. Somebody asked, "Doctor, is your wife very fat?" "No," the doctor said. "God willed otherwise. My life companion is a thin, reedy person with the gift of a sprinter." Someone else asked, "Doctor, when you ran, did the snake follow you?" The doctor replied, "I ran and ran till I reached a friend's house. Immediately I smeared oil all over myself and took a bath. I changed into fresh clothes. The next morning at about 8:30, I took my friend and 1 or 2 others to my room to move my things from there. But we found we had little to carry. Some thief had removed most of my things. The room had been cleaned out, but not really. The thief had left behind one thing as a final insult. "What was that?" I asked. The doctor said, "My vest, the dirty one." The fellow had a sense of cleanliness. The rascal could have taken it and used it after washing it with the soap and water. "Did you see the snake the next day, doctor?" The doctor laughed. "I have never seen it since. It was the snake which was taken with its own beauty." ഒന്നും എനിക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഈ പാമ്പ് ആണാണോ പെണ്ണാണോ, പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ, എന്തായാലും അത് ചുറ്റഴിച്ച് പതുക്കെ എൻ്റെ മടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി മേശപ്പുറത്ത് കയറി കണ്ണാടിയുടെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങി. ശരിക്കും ആസ്വദിക്കാനായിരിക്കും. ഞാൻ കരിങ്കൽ പ്രതിമയല്ല, ചോരയും നീരുമുള്ള മനുഷ്യൻ തന്നെ. വീർപ്പും പിടിച്ച് കൊണ്ടെന്ന മട്ടിൽ പതുക്കെ ഞാൻ എണീറ്റു. പതുക്കെ വാതിൽ വഴി വരാന്തയിലിറങ്ങി മുറ്റത്തേക്ക് എടുത്തു ചാടി ഓട്ടം വെച്ചു കൊടുത്തു. രക്ഷപ്പെട്ടു, ദൈവകാരുണ്യം. ഞങ്ങൾ ആശ്വസിച്ചു. ഓരോരുത്തരും ഓരോ ബീഡിയും കത്തിച്ചു വലിച്ച് ഒരാൾ ചോദിച്ചു, "അപ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ ഭാര്യ ഇപ്പോൾ തടിച്ചു തന്നെയല്ലേ?"
അല്ല, ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. ഈശ്വരേച്ഛ മറിച്ചായിരുന്നു. ഭയങ്കര ഓട്ടക്കാരിയായ ഒരു എലിപ്പാറയുമായിരുന്നു നമ്മളുടെ കളത്രം. വേറൊരാൾ ചോദിച്ചു, ഡോക്ടർ ഓടിയിട്ട് പിറകെ പാമ്പ് വന്നോ? ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഓടി ഓടി എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നു. ചെന്ന ഉടനെ കുളിച്ച് വസ്ത്രം മാറി തൈലം പുരട്ടി പിറ്റേ ദിവസം ഒരു 8-8:30 സാമാനങ്ങളെല്ലാം എടുക്കി മാറ്റുന്നതൊന്നും മാറ്റുവാനായി സ്നേഹിതനെയും 1-2 ആളുമായി ഞാൻ ചെന്നു. പക്ഷേ കൊണ്ടുപോരാൻ അധികമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാം ഏതോ കള്ളൻ നേരത്തെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. മുറി ക്ലീൻ അല്ല. ആ ദ്രോഹി ഒരു അപമാനം ബാക്കിയിട്ടിരുന്നു പോയിരുന്നു. എന്താണ് അപമാനം? ഞാൻ ചോദിച്ചു. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ബനിയൻ. അതും ശകലം മുഷിഞ്ഞതായിരുന്നു. അവൻ്റെ ഒരു വൃത്തി. ആ റാസ്കലിന് കൊണ്ടുപോയി ശകലം സോപ്പിട്ട് കഴുകി ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നു. ആ പാമ്പിനെ പിറ്റേ ദിവസം കണ്ടോ ഡോക്ടർ? ഡോക്ടർ ചിരിച്ചു. നാളിതുവരെ പിന്നെ ഞാനതിനെ കണ്ടിട്ടേയില്ല. സൗന്ദര്യബോധമുള്ള ഒരു പാമ്പായിരുന്നു അത്.